जय जगन्नाथ पिला माने आज आम भिडियो रे आलोचना करिबा एक्चुअली आम एभली भाव रे पढ़िबा उचित जोटा कि आमको जमी लाभदायक हम तमे माने प्रतिदिन भोर 4टारू निहाती उठुथिबो भली मु भावुची निश्चित जो माने 10th परीक्षा देवाकू जाउचंती तमे माने लक्ष्य रखिबो ये हूँ गुरुत्वपूर्ण समय जदि तुमे माने समय ठीक भाव में न दियो ताहले देखिबो मार्क कमिबार निश्चित भाव में चिंता पड़ी जीवो जे एक्चुअली समय केते बलवान होता है। तेणु करी तमे माने प्रतिदिन भोर 4टारू उठिबा दरकार एवं ता सहित तुम नित्यकर्म सारी तुम्हें पाठ पढ़ा उचित जोटा कि वर्तमान समय रे निहाती 12 ରୁ 14 घंटा पढ़ा उचित जहाँकि गुरुत्वपूर्ण समय एथिरे तमे माने जदि प्रतिदिन भोर पढ़िया आरंभ कर से समयटा बहुत मूल्यवान समय होता है जानिथिबो भोर 4टारू तुम नित्यकर्म सारी जदि 5टारू पढ़ा आरंभ कर दिन 9टा पर्यंत से समयटी हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण समय जोटा कि आमे जहाँ पढ़ी थाउ सेटा मने रही जाई थाए एवं तापरे तमे 9टा परे तमे किछि टिफिन कर सारा परे तापरे पढ़ा आरंभ करिबो ठीक 2टा पर्यंत 2टा परे तमे लंच करिबो एवं लंच कला परे निहाती 4टा पर्यंत तमे समय दब तुम स्वास्थ्य पाई जोटा कि खाई सारी टिके रेस्ट नब 1 घंटा रू 1.5 घंटा टिके रेस्ट नवा दरकार जहाँ तुमको माइंड फ्री लगिबो तापरे तमे सोईकी उठी सारा परे पढ़ा आरंभ करिबो एवं ठीक 5टा बा 4:30 ରୁ 5 पर्यंत पढ़िबो पढ़ी सारा परे तमे अध घंटे खंड बाहर टिके बुलिबा दरकार जोटा कि माइंड फ्रेश रहिबो तापरे तमे आसी संध्यारे टिके ठाकुर को प्रार्थना करिबो प्रार्थना करि सारा परे तमे तम पाठ आरंभ करिबो मिनिमम 6टारू जदि तुमे पाठ आरंभ कर राति 9 साढ़े 9 भितर तमे खाइबा को जीवो एवं खाई सारा परे तमे जहाँ भी हेले घंटे रू 1.5 घंटा बा 2 घंटा पर्यंत तमे पढ़िबो जिमिति राति रू 11:30 12 भितर हम तुम शोईज तुम्हें यदि 11 ରୁ 12 भितर भी शोइबा को जाओ और राति तमाम तमे भल करी शोइल 4टारू जदि तमे उठिल ताहले देखिबो तमर निद भी फुलफिल हो जाइथिबो तेणु करी पुणी दिन रे तुमे 1 घंटा रेस्ट नौच तुमको स्वास्थ्य को आगे जाइबे हबो जोटा कि बहुत पिला कौन करती ना अनिद्रा है कि पाठ पढ़ती जोटा कि तांको स्वास्थ्य विशेष करी कि मैट्रिक परीक्षा बेले खराब होता है तेणुक जदि आम मैट्रिक परीक्षा रे आम स्वास्थ्य को न जगिबा देखिए से आमर गोटे माइनस पॉइंट रहिबो जोटा कि आम रिजल्ट भल आनी परिबानी जोटा कि आम जेहेतु स्वास्थ्य ठीक नहीं आम लिखा किपरि आम मन ठीक नथिबो आम कौन पढ़ी मनरे भी ठीक आसु नथिबो तेणुक आगे स्वास्थ्य को जगिबा दरकार जोटा कि 6 घंटा निहाती शोइबा उचित तापरे तमे देखिबो तुम रिजल्ट निश्चित भल हम विशेष करी जो माने 8 9 पढ़ुचंती से माने जदि एबे ठारू ए अभ्यासटा रखती देखिबे जेतबेले 10 परीक्षा तंकर आसीबो से
ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଗକୁ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ 10 ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ହଁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବନି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 8ରୁ 9ରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ରିଭିଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ତାଙ୍କ ପାଠ କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜୋରରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢ଼ିକି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ ପିଲା ରାତିରେ ଖୁବ୍ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖିବେ ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଶୋଇବା ରାତି ଶୋଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି। ତେଣୁକରି ରାତିରେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଏବଂ ଭୋର 4ଟାରୁ ଉଠିକି ଆମେ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆକୁ ନିହାତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ଏବଂ ମାର୍କ ବି କମିବ। ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକି ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ ଅନୁଯାୟୀ 10 ମାର୍କ ମିନିମମ୍ 5ରୁ 10 ମାର୍କ ତାଙ୍କର ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟରେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପଢ଼ିବି ଯାହାକି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। ତେଣୁକରି ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ସାରା ରାତି ପଢ଼ିବି ଆଉ ସାରା ଦିନ ଶୋଇବି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ପଢ଼ିବ, ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିହାତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟ୍, ବିଶେଷ କରିକି ମୁଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରିକି 80%ରୁ 90% ଏଭବ୍ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖି ସେମାନେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ଅନିଦ୍ରା ହୁଅନ୍ତିନି। ସେମାନେ ହାର୍ଡଲି 11ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ଶୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରାତିରୁ 3ରୁ 4 ସେ ଉଠନ୍ତି। 4ଟାରୁ ଉଠିକି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 3ଟି ସେଟ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଟୋଟାଲ କ୍ଲିଅର କରିଥାନ୍ତି 3ଟା ସେଟ୍। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଗଣିତରେ 3ଟା ସେଟ୍ ସେ ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିବେ। ଯେତିକି 6ଟା ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ସବୁଗୁଡ଼ା 3ଟି ସେଟ୍ କରିକି ସେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପାଠ ପଢ଼, ଆଗକୁ ଯେଉଁ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତୁମେମାନେ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓର କହିବା ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଇଭଳି ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କର ତାହେଲେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ଏ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତି, ଦଶମରେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବନି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ ସେମାନେ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବନି, ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ନିହାତି ମୁଁ ଭଲ କରିବି। କାରଣ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା 10th କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଏବେଠାରୁ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ଚିନ୍ତା କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏବେଠାରୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋଇ ବାହାରି ପାରିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ତା ସହିତ ତୁମେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଶିଖିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।